So in solving the problem, understanding the problem and identification of problem, it becomes very difficult, and most of the people they fail in understanding, in identifying, in defining the problem. So these first two steps are quite critical. या दोन गोष्टींमध्ये वेळ जातो. But once we are able to identify the problem accurately, and once we are able to define the problem precisely, that what exactly we have to do and how we should go, then half of the story gets clear. अर्ध्याच्या वर गोष्टी तिथेच क्लिअर होतात जेव्हा आपल्याला तो नेमका प्रॉब्लेम काय आहे हे समजतं तेव्हा. हे मॅटलिनच्या बुक मध्ये खूप चांगले दिलेले, मॅटलिन आणि रादर स्टर्नबर्ग. फॉर मास्टर्स they have 4 books. Cognitive Psychology, first one, it is written by Matlin. Second book, it is written by Galotti. Third book, it is written by Solso. And fourth one, it is written by Sternberg, Robert Sternberg. So Sternberg and Matlin, these two books are very appropriate and very easy to understand, especially thinking, memory, and language. So identifying the problem, and second one is defining the problem. The third step, it is constructing a strategy. Now, once we are able to define and identify the problem, the third step is how to solve the problem. How can we move ahead? Strategy आपण काय करायची? Now, for example, securing good marks. Again, good, it is vague. Securing 80% in this final year exam. If we have set this goal, or if we have set this as a task, then the strategy is constructing a strategy. अच्छा, तो पहले कैसे और क्या क्या कर सकते? Collecting appropriate reference books or resources. Second one is making notes. आपल्या नोट्स काढणं किंवा अप्रोप्रिएटली मग तिथे बुक मध्येच मग तसं मार्किंग करणं. द थर्ड स्ट्रॅटेजी, इट कॅन बी द रिव्हिजन. फोर्थ वन इज इट कॅन बी डिस्कसिंग समथिंग विथ कन्सर्न टीचर्स. फिफ्थ वन ॲडिशनल काही जर्नल्स, काही मॅगझिन्स, ॲडिशनल काही सोर्सेस लाईक इंटरनेट ऑल्सो. सो त्याच्यावरून सुद्धा आपण काही नोट्स किंवा मटेरियल किंवा सिनियरशी डिस्कस करून आणखीन कुठून काही नोट्स मिळत असतील का ते, it can be additional. So now see, now we have come up with 5, 6, 7 strategies. So we have constructed a group of strategies to solve or to reach that particular goal. Fourth one is organizing information. हमने क्लासेस, लेक्चर्स अटेंड किए तो उनके नोट्स हैं, हमने बुक्स रेफर किए तो उनके भी नोट्स हैं, सीनियर से डिस्कस किया तो उनके भी नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं उससे भी हमने कुछ हमारे नोट्स निकाले हैं, एवरीथिंग. एंड प्लस सम अदर सोर्सेस लाइक इंटरनेट, एनी अदर बुक, जर्नल, मैगजीन, आर्टिकल्स ऑल्सो. ये सारा मटेरियल हमारे पास है. अब इससे स्टडी कैसे करना है? पहले क्या, दूसरा, उसके बाद क्या, उसके बाद फिर थर्ड वन कैसे? सो ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन. जनरली स्टूडेंट्स का क्या होता है, एक तो नोट्स होते ही नहीं है, एंड इवन इफ दे हैव द नोट्स, इट इज लाइक इन वन बुक ओनली. एक ही बुक में G3, एक ही बुक, उसी बुक में SP, उसी बुक में इंग्लिश, एनी अदर लँग्वेज, एनी अदर सब्जेक्ट. अगर कोई और क्लास, कोई सेकंड लँग्वेज किंवा काही आणखीन वेगळा कुठला क्लास असेल, मग ते पण त्याच बुकमध्ये शॉपिंग लिस्ट काही करायची असेल, आईबाबांनी काही सांगितलं असेल की ठीक आहे तुम्ही बाहेर जाताय तर मग येताना हे घेऊन या, मग ते पण सगळं त्या एकाच बुकमध्ये सगळं असतं. फॉर द टाइम बिंग इट इज लाइक कि ठीक है बुक है, पेन है और हमने लिख लिया. बट व्हेन इट कम्स टू रिविजन or when it comes to study, especially when it comes to at the time of exam,
मग ते सारखं पानं मागे पुढे करण्यातच आपला मॅक्झिमम वेळ जातो. सो to solve the problem which we have defined and identified appropriately for ourselves, fourth important step is organize information appropriately. कंपार्टमेंट्स अपन कैसे करू शकतो, इस सब्जेक्ट के नोट्स कहाँ है, उस सब्जेक्ट के नोट्स कैसे और किसी बुक में, इन दैट ऑल्सो. तो पहले फर्स्ट चैप्टर और फिर थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फोर्थ, इस सीक्वेंस में हमने क्या है, और इवन और इज इट सो वी हैव अरेंज्ड as it is first, second, third, fourth, or is it so that we have jot down our notes in reverse way? कि पहले fourth chapter, then third, then second, then one. Exactly what? The fundamental point that is we have to organize information which we have gathered. That information which we have assumed that it will reach us to solve the problem. Then allocation of resources. How to exactly how much time so we should give to referring the notes which we have borrowed from our seniors. How much time we should give to discussing some concepts with our concerned teachers. How much time and when we should study or refer the previous year's question paper. कब, कैसे, कितना टाइम देना है, किस चीज को, किस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को. दिस इज व्हाट इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस. Especially in study, revision it is most important. Why? Because the revision, first one is it develops the confidence that yes, हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो हमें याद है, वो हमें मालूम है. इसीलिए सर मैडम हमेशा कहते हैं कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन करते रहो. बिकॉज होता क्या है कि फर्स्ट चैप्टर जब होता है तब वो याद रहता है, बट उसके बाद अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इन बिटवीन इफ वी हैवंट इवन टच द फर्स्ट चैप्टर, देन at the time of exam एकदम से अरे ते फर्स्ट चॅप्टरच्या नोट्स कुठे, अरे आपण ते अभ्यास केला होता का, अच्छा त्या सरांनी किंवा असं मॅडमने आपल्याला कधी शिकवलं होतं किंवा कसं शिकवलं होतं आपल्याला. से आ रही है या कट कट होके आ रही है? थोड़ा सा है यार, अटक रहा है ना? मतलब सर का ही प्रॉब्लम, मुझे लगा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. आता येतोय आवाज? हो हेलो, सर. आता क्लियर आहे ना? हो सर. हो सर. ओके ओके, येस, जस्ट अ मिनिट. Correct. So the importance and reference of revision is monitoring. For example, पिछले 2 महीने से हम जिस पर्टिकुलर पॉइंट से, जिस पर्टिकुलर एम से हम रिवीजन, हम बुक्स पढ़ रहे थे, हम क्वेश्चन पेपर रेफर कर रहे थे, हमने सीनियर्स के नोट्स रेफर किए, प्लस हमने कुछ हमारे नोट्स निकाले, प्लस हमने कंसर्न टीचर से डिस्कस किया. अभी 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी और 2 महीने बाकी है. लेट्स हैव इंट्रोस्पेक्शन in the sense the monitoring, whether all these techniques are really helpful or supporting, या फिर ऐसा है कि किसी एक पॉइंट को कुछ ज्यादा टाइम दिया जा रहा है और किसी एक पॉइंट को कुछ कम पॉइंट दे रहे हैं हम, ऐसा कुछ. So that's why the monitoring it is important. And the last one is evaluation. This is the problem solving cycle. In this way, any problem, they are fit in this circle. I hope it is clear. Yes sir. Yes sir. And now next point is strategy formulation.
सो स्ट्रॅटेजी मध्ये सुद्धा स्ट्रॅटेजी आपण कशी सेट करतो तर अनालिसिस. वी हॅव टू अनालाइज द इन्फॉर्मेशन. अनालायझिंग इन द सेन्स complex problem can be break down into some manageable elements. Analysis एकदम 80% का गोल रखा है, तो पहले 20% का हम एश्योरिटी कैसे कर सकते हैं, then 40% वाला पार्ट, then 60, then 70 and then the last point about 80% likewise. So we have to analyze, विश्लेषण करणं मराठीमध्ये आपण म्हणू. Second one is synthesis. Synthesis in the sense useful arrangements of various elements. बुक से क्या और कैसे रेफर करना है, इंटरनेट से क्या क्या हम ले सकते हैं, सीनियर से डिस्कस करते वक्त उनसे क्या क्या रेफर कर सकते हैं, टीचर से रेफर या फिर डिस्कस करने के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं उनका यूज कैसे करेंगे. All these things it comes under useful arrangement of various elements. And then divergent and convergent thinking. SPM test. It is like convergent thinking. Out of 6, we have to choose any one option. That is convergent. So convergent thinking म्हणजे नेमकं ठराविक प्रॉब्लेम, ठराविक सोल्युशन शोधणं, ठराविक सोल्युशन्स वरती काम करणं, ते म्हणजे कन्व्हर्जंट थिंकिंग. आणि डायव्हर्जंट थिंकिंग म्हणजे एकाच प्रॉब्लेम वरती वेगवेगळे ऑप्शन्स, वेगवेगळे सोल्युशन्स, वेगवेगळे ऑल्टरनेटिव्ह फाइंड आउट करणं, ते म्हणजे डायव्हर्जंट थिंकिंग. Divergent and convergent, they may ask the question on these two types of thinking. Especially creativity, it is the outcome, it is the output of divergent thinking because flexibility is there. अगर ये नहीं तो वो कर सकते हैं, वो नहीं तो ये कर सकते हैं, अगर लाइट ऐसे नहीं जलती तो हम कुछ इस तरीके से वो प्लग लगा सकते हैं, like that. So the creativity is involved in divergent thinking process. In problem also, generally, broadly speaking, there are two categories or two types of problem. First one is well structured, another one is ill structured. Well structured in the sense like maze, the Tower of Hanoi. ये जो problem है in picture, as you can see, the Tower of Hanoi. In solving some particular problems, there are certain rules, certain steps, certain techniques are there. If we follow them, definitely it becomes easy for us to solve the problem. But some problems, especially in real life, we encounter with ill structured. In the sense, some problems, they don't have specific structure. Like for example, Corona. कैसे solve करें इस problem को? कंप्लीट एक साल हो गया है. सिर्फ लॉकडाउन इज नॉट द ओनली आंसर. देन व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू? और हमारे सारे जो कुछ एफर्ट्स है वो प्रिवेंशन पे है, कंट्रोलिंग पे है ही नहीं, बिकॉज हमें उसका स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आ रहा है अभी तक. इन स्ट्रक्चर अगर कोविड के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर डिसिप्लिन गड़बड़ होती है, डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करते हैं तो फिर कंट्रोल, ये कोविड अगेन ऐसे डिस्टर्ब होता है. लाइक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, द स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स. All these are the obstacles and even aids or supported factors in solving the problem. लिस्ट आधी पण जसं डिस्कस केली तसं मेंटल सेट, functional fixedness, the transfer or similar to analogy, transfer of analogy, incubation, expertise, organization of knowledge, elaboration of knowledge, experts and even innate talent. So काही जण असतात की त्यांना ते एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याचं गट्स असतात, गट फिलिंग आपण ज्याला म्हणतो. नाउ टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन, दॅट इज मेंटल सेट.
Another name for mental state is entrenchment. Enhancement वेगळं. It is entrenchment. Framework for thinking about a problem in specific, typical, structured, routine manner. That is called as mental set. Like 3 Idiots मध्ये जसं ते एक्झाम्पल आहे की ऍड्रेस तो विचारतो आणि समोरचा माणूस म्हणतो की हे काही मला वाचता येत नाही, ये पढ़ नहीं सकता है असं म्हणून तो चतुर परत रिटर्न येतो and then the माधवन सेड की अरे ये पढ़ नहीं सकता लेकिन बोल तो सकता है. सो एवढा हुशार टॅलेंटेड असून सुद्धा का बरं तिथे तो माणूस तो चतुर अडखळला का बरं किंवा थांबला का बरं? बिकॉज मेंटल सेट. जर आपण ऍड्रेस दाखवतोय तर जर एखाद्याला तो वाचता आला तरच तो ते सॉल्व्ह करेल, एवढंच. सो इन मेंटल सेट the strategy, it has been fixed. And why it has been fixed? Because strategy, technique, method or pattern or weights, they are shaped by habit or desire. Mental setचं एक एक्झाम्पल तुम्ही कसं देऊ शकाल? And see, mental sets, sometimes it work in problem solving, but sometimes it may work as an obstacle or hurdle in problem solving. So what example you can give की तुम्हाला कुठल्या गोष्टीचा मेंटल सेट असा आहे आणि म्हणून काही वेळेस एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना अवघड वाटतं? सर मॅथ्सचे सम्स किंवा 10th मध्ये जे झाले ते अल्जेब्राचे आणि जॉमेट्रीचे. अच्छा, मेंटल सेट काय आहे मग मॅथ्स बद्दल? सर म्हणजे अवघड, म्हणजे करायचंय पण अवघड जातं ते असं. पण का बरं अवघड जातं मग या केसमध्ये मेंटल सेट काय आहे? बिकॉज ऑफ डिफरंट टेक्निक्स अँड त्यांची जे प्रोसिजर असते ते खूप लॉंग असते आणि ते आपल्याला म्हणजे एवढं लक्षात राहत नाही कधी कधी. करेक्ट. यूज ऑफ ऍडिशन, multiplication, dividation or minimization and all, we are set, we are used, or we have been fixed to specific uses of those functions. But त्याच ऍडिशनचा किंवा इंटूचा आणखीन वेगळा वे पण असू शकतो, आणखीन वेगळा यूज पण होऊ शकतो. ही फ्लेक्झिबिलिटी जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत स्टॅटिस्टिक्स अवघड जाणार. फॉर एक्झाम्पल, मेंटल सेट. See, advantage of mental set is sometimes it enhances the quality and speed of perceiving. Speed of perceiving and problem solving under some conditions. Like for example, आता mathematics addition तर आपण डे टू डे लाईफ मध्ये करतोच की. ते कसे ऍड करायचे हे आधी शिकलेलं तो मेंटल सेट आहे, त्याच्यामुळे ते सोपं जातं. But the disadvantage is it may inhibit, it may distort the quality of mental activities in new situation. So Google Pay, Phone Pay, रिसीव्ह करताना किंवा ट्रान्सफर करताना सुद्धा आपण ऍडिशन डिलिशनच यूज करतो. ते ऍडव्हान्टेज आहे. पण तीच प्रोसेस, तेच फंक्शन्स जर आपल्याला स्टॅटिस्टिक्स मध्ये, सम्स मध्ये जर यूज करायचं झालं तर मग तिथे अवघड होतं, कारण की सिक्वेन्स बदलतो, स्ट्रक्चर्ड बदलतंय, फाउंडेशन्स बदलतात. म्हणून एक एक्झाम्पल स्कूलमध्ये सुद्धा अनेकदा केलं असेल, दॅट विदाउट लिफ्टिंग द हँड हाऊ कॅन वी जॉईन ऑल द 9 सर्कल्स लाईक दॅट. Functional fixedness, that means it is obstacle in problem solving. Why it is considered as obstacle in problem solving? Because it is the inability of using old tool in novel ways.
आता मोबाईलचं फंक्शन काय आहे जे आपल्याला माहिती आहे, ते म्हणजे कॉल करणं किंवा कम्युनिकेट करणं किंवा काही ऍप्स असतील तर ऍप्स ते बघणं. इन्स्टाचा ऍप आहे, लिंक्डइनचा ऍप आहे, युट्यूबचा ऍप आहे, आणखीन वेगवेगळे गेम ऍप्लिकेशन्स असतील ते. बट सपोज अगर इफ यू हॅव टू ड्रॉ अ लाईन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, you have only pen but you don't have scale. फक्त फोन आणि पेन असताना सुद्धा आपण लाईन ड्रॉ कशी करू शकतो, तर आपण फोनचाच यूज ॲज अ स्केल म्हणून करू शकतो. दॅट मीन्स वी हॅव ओव्हरकम फंक्शनल फिक्सेडनेस ऑफ मोबाईल. फंक्शन वरून येते. जेव्हा एखाद्या गोष्टीचे, एखाद्या ऑब्जेक्टचे फंक्शन्स लिमिटेडली यूज करतो, इट इज कॉल्ड एज ऑब्स्टॅकल एज फंक्शनल फिक्सेडनेस. But when the same object or the same particular task we can do in a different way, in a different form, it is called as overcoming functional fixedness. Functions उसके fix होते हैं, ऐसा जो हमें लगता है, it is called as functional fixedness. Are you following? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. To understand the transfer, basic is अच्छा पूजा. Yes, sir. फोन कोणता आहे तुझ्याकडे, म्हणजे कोणत्या कंपनीचा किंवा कोणत्या ब्रँडचा? OnePlus Nord. सॉरी, OnePlus. OnePlus. अच्छा. आता समजा हा फोन तू जवळजवळ 1 वर्ष 2 वर्ष कंटिन्युअसली फुल फ्लेज तू यूज केला. त्याच्यानंतर तू एकदम जर का LG, सॅमसंग, ओप्पो और मोटोरोला असा कुठला तरी वेगळा फोन घेतला, तर तो फोन ऑपरेट करणं हे कंपॅरेटिव्हली इझी होईल का तुला इमिजिएटली? नाही. का बरं? फोन तर तोच आहे आणि कारण तुला सगळं हे माहिती आहे की म्हणजे कॉल कसा करायचा, ऍप्लिकेशन कोणता आहे, व्हॉट्सअपचा सिम्बॉल आधीच्या फोन मध्ये पण तोच आहे आणि आता जो कुठला नवीन फोन घेतला सो त्याच्यात सुद्धा तोच सिम्बॉल, तोच लोगो आहे. मग तरी पण अवघड का बरं जाईल? कारण की सर मी खूप युज टू झालेली राहिली या फोनला. याचे ऍप्लिकेशन्स किंवा मग याच्यात जे कॅमेरा क्वालिटी किंवा एनिथिंग जे आहे ते मी त्याला खूप यूज करत असेल, त्याच्यामुळे मग ते कुठेतरी मला दुसऱ्या फोनचं करताना थोडं डिफिकल्ट जाऊ शकतं. करेक्ट करेक्ट. याचे बटन्स वगैरे सगळे मला लक्षात आहेत की हे जर क्लिक केलं तर याचं काय आहे, तसं ऍज पर दुसऱ्या फोनचं मला लवकर लक्षात येणार नाही. ओके, करेक्ट. आणि आता सेकंड क्वेश्चन असा, ही जी कंपनी आहे, हा जो ब्रँड आहे, त्याच ब्रँडचं सेम स्ट्रक्चर असलेलं, फक्त स्क्रीन थोडीशी वेगळी, छोटी किंवा मोठी, इतकाच चेंज आहे असं नवीन फोन मध्ये. मग ते यूज करायला सोपं जाईल की असंच अवघड जाईल, वेळ लागेल? मग नाही, कम्पॅरेटिव्हली दुसऱ्या फोनपेक्षा सेम कंपनीचा फोन थोडं इझी जाऊ शकतो. कारण खूप इझी नाही, बट थोडं इझी, कारण की Yes. फंक्शन सेम राहतील आणि जे बटन्स आणि अॅनालॉग आहे ते सगळं सेमच राहील. करेक्ट जस्ट करेक्ट. स्क्रीनचा डिफरन्स राहील. Exactly. Transfer as a technique in solving the problem. That means transfer means what? Transfer means the carryover of knowledge. सर तुमचा आवाज कट होतोय खूप. आता येतोय? मधून Hello? येतोय आणि लगेच कट होतो असं. आता येतोय व्यवस्थित? हो हो. Okay, हा. So transfer means the carryover of knowledge. Negative transfer in the sense previous solving skill it affects. A1 चा फोन आणि आता सॅमसंगचा फोन. सॅमसंगचं सगळं सिक्वेन्स, स्ट्रक्चर किंवा पोझिशनच ओव्हरऑल ऍप्सची
आणि एकूण कीबोर्ड वगैरे सगळं इतकं बदललेलं आहे की आता जरी आधीच ते स्किल असलं हाऊ टू हँडल, हाऊ टू ऑपरेट द फोन, पण तरी आता ते अफेक्ट होत आहे. अनदर एक्झाम्पल लाईक ड्रायव्हिंग इन इंडिया अँड ड्रायव्हिंग इन US, निगेटिव्ह ट्रान्सफर. ड्रायव्हिंग हे स्किल आहे, पण डायरेक्शन्स वेगळे आहेत इंडिया मधल्या आणि US मधल्या. आपल्याकडे जे राईटला आहे ते तिथे लेफ्टला आहे, जे तिकडे राईटला आहे ते आपल्याकडे लेफ्टला आहे. लाईक दॅट. राईट साइड, राईट आणि लेफ्ट लेन क्रॉसिंग, ड्रायव्हिंग हे पूर्णपणे उलट आहे. त्याच्यामुळे जरी ड्रायव्हिंग इंडियामध्ये हे येत असलं तरी सुद्धा US मध्ये ड्रायव्हिंग करणं इट इज नॉट दॅट मच इझी. अँड द पॉझिटिव्हिटी और द पॉझिटिव्ह ट्रान्सफर, दॅट मीन्स आधीचा फोन ज्या कंपनीचा आहे त्याच कंपनीच्या दुसऱ्या ब्रँडमध्ये किंवा दुसऱ्या व्हर्जन मधला फोन यूज करणं, दॅट इज पॉझिटिव्ह ट्रान्सफर. Previous solving skills, they helps in solving the new problem. Are you following, all of you? येस सर. हो सर. Okay. Right. एक आपण डिस्कस केलं होतं. Now you tell me, if the problem is there as unable to sit to study even for 1 hour, if this is the problem, गोल काय सेट कराल, रिसोर्सेस काय काय असतील तुमच्याकडे, लिमिटेशन्स काय आहेत, कन्स्ट्रेंट म्हणजे लिमिटेशन्स, सोल्युशन काय असेल तुमचं, आणि आउटकम सुद्धा काय असेल. स्किलफुली द सेम आस्पेक्ट इट इज युज्ड इन काउन्सिलिंग, फक्त तिथे रेफरन्स वेगळा आहे, काही ऍडिशनल गोष्टी पण असतात. Nikita, so what kind of goal you will set if you have this particular problem? सर गोल भी यही है कि नहीं, गोल इज कितने परसेंटेज चाहिए, दैट विल बी द गोल. Then set it for yourself. हेलो हेलो. Hello. Yes. यस सर. You tell me your goal. So goal is to get around 80%. Around 80? Resources available. Around 80? 80%. Be specific. Correct. Okay. 80%. Right. Very good. Resources for you? Resources, your notes and internet. पर जो भी notes है वो सब information. Right. What kind of limitations you may face? ये है लिमिटेशंस ये है कि MCQ है, सो इजीली मिलने नहीं वाले हैं क्वेश्चंस. खुद को ही MCQ बनाने पड़ेंगे एंड बहुत आई थिंक ऑलमोस्ट 20 डेज ही बाकी है एग्जाम के लिए. करेक्ट. 20 से 30 डेज. प्लान अभी तक कोई प्लान नहीं है. बट सो एज ऑफ नाउ कोई प्लान नहीं है, तो आउटकम भी फिक्स्ड नहीं है. आउटकम होना चाहिए. प्लान अगर है, गोल है, रिसोर्सेस है, कंस्ट्रेंट्स अगर मालूम है, then outcome it should be there. Expected outcome. What you will expect? एक्सपेक्टेड आउटकम यही है कि 70 से 75 के बीच में ही मिलने के चांसेस है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली देखे तो. करेक्ट. वेरी गुड.
to obtain good marks in an exam, again, either 70, 80, 90 or 60%, it differs. Initial stages, resources, sufficient reference books as per the topic, as per the subject. Yes, the constraint, rightly she said, being aware about the fact that we have limited time period. Solution plan is, now again, devote 4 hours, 6 hours, 3 hours, 2 hours, 1 hour, like that, to study the reference books. Second solution plan, it can be to make our own notes. Third solution plan, referring the previous year MCQ question papers. Fourth solution plan, frequently discussing with concerned teachers, like that. Outcome, securing 60, 70, 80 marks in exam. Positive transfer, negative transfer, and the third type of transfer, that is intentional transfer. Intentional in the sense understanding the analogy between previous set. Now you tell me the answer. It is a part of GK in any competitive exam. SET, NET, PhD, entrance exam, UPSC, MPSC. If lawyer is associated with client, then doctor is associated with what? Out of the 4 options? Patient. Why? Because he deals with them. Nurse Because we form the association. Yes, yes, We correct. form that. Right. In intentional transfer, we do not study or we do not focus the similarity of the content, but rather the close structural system of the relationship. It should be studied. Then only we will be able to answer adequately, appropriately. Another point regarding creativity, especially, it is called as incubation. Incubation in the sense दिमाग की बत्ती जलाओ. अब वो दिमाग की बत्ती हर किसी की कितने देर में जलेगी, it is totally subjective. कुछ लोगों को वो aha experience, that aha moment, it may have within half an hour, and some people they may take some time for around 6 months or so. If you are trying to solving the most critical problem, and if you have rigorously thinking like again and again and again, आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके बहुत बार सोचा है, ऐसे करे या वैसे करे, वैसे करे या ऐसे करे, अगर ये करके देखते फिर वो करके देखते, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसे करेंगे, फिर ये नहीं करेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन सिर्फ और सिर्फ उसी प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हो. आफ्टर अ मोमेंट, just put the problem aside and totally shift your attention into something else. Then there is a maximum possibility, then only there is maximum possibility that all of a sudden you may got some solution regarding that previously associated problem. Because how to enhance this incubation? First, we have to invest maximum time. Then we have to explore all the possibilities, all the aspects, and then allow yourself for incubation. But this is most difficult to study objectively because किसको कितने दिन में, कितने टाइम में ये incubation, this aha moment होगा, we cannot measure it objectively.
म्हणून ते काही जणांना असं अचानक किंवा रात्री सुचतं, अरे हो आपण 3 दिवसांपूर्वी त्या प्रॉब्लेम वरती इतका विचार केला होता आणि त्याचं हे सोल्युशन. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, as I said earlier, कितना भी सोचे उनको वो आयडिया आती ही नाहीये, ती ट्यूब त्यांची पेटतच नाही आणि मग आपण म्हणतो की हे खूप लेट करंट किंवा स्लो आहे, लाईक दॅट. Is it clear so far? Yes, sir. Okay. येस सर. Mhm. Another important applicable point, that is being expert and being novice. Being expert and being novice in the sense, see, those who are expert, they have reached mental framework regarding that problem solving. Now, for example, अगर सॉफ्टवेयर बनाना ये प्रॉब्लम है, being an art student, it becomes very difficult for us because हमें वो मालूम ही नहीं है सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस कैसे देते हैं, ब्ला 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 ब्ला. But those who are computer science students, within half an hour or within a couple of hours, they will immediately develop specific software because they are into it. That means they have rich schemas. On the contrary, साइकोलॉजी के बारे में अगर कुछ बनाना है, साइकोलॉजी के बारे में अगर कुछ बताना है, अगर हमें वो पता है तो हम इफेक्टिवली बता सकते हैं. दैट्स व्हाई conceptual understanding, it is most important. Those who are new in the field, they have rough knowledge, they have superficial knowledge. कोई भी field हो, it can be about testing, it can be about psychology, it can be about teaching, it can be about even counseling, it can be about diagnosing a particular disorder. First and foremost, we have to invest ourselves in practice. That practice makes perfect. हमने जैसे memory improvement में एकदम lastly discuss किया. The more we practice, the more we get expert into it. और practice कितनी होती है? जितनी करो उतनी कम. But at least 4, 5, 6 months, at least 1 year, devote yourself into that particular field which you are choosing as your career. ज्या गोष्टीला आपण आपलं करिअर असं म्हणतोय किंवा ह्या गोष्टीमध्ये आपल्याला करिअर करायचंय असं म्हणतोय, त्या गोष्टीमध्ये जितकं जास्त आपण स्वतःला झोकून देऊ तेवढा आपल्याला बाकीच्या गोष्टी ह्या समजत जातात. सो स्पेंड मोर टाइम इन रिप्रेझेंटिंग द प्रॉब्लेम. Those who are newcomers, they, instead of understanding the problem, they just jump to particular technique. ये करो तो हो जाएगा, लेकिन क्यों करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, इसका अंडरस्टैंडिंग ये नोविसेस में कम होता है. Last 2 techniques for today, that is algorithm. First one, algorithm, and another one is heuristic. Algorithm, this technique we use in statistics. That means specific and step-by-step particular procedure for solving the problem. A plus b ka square is equal to a square b square blah blah blah. Just put the values into it and solve the math, solve the sum step by step. It may be time consuming, but the advantage is it gives us a correct solution. Algorithm म्हणजे काय तर स्पेसिफिक अशी प्रोसिजर, त्याच्यामध्ये शॉर्टकट वगैरे काही नाही आणि स्पेसिफिक असल्यामुळे याच्यामध्ये गॅरंटी असते की हो हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईलच. पण दुसरा ड्रॉबॅक असा त्याच्यामधला की हे खूप वेळखाऊपणाचं आहे. Algorithm technique, it is applicable to maths or to some other equivalent areas. But algorithm technique, it is not applicable in all the areas of our life.
Now, for example, make some meaningful word out of these letters. LSSTMEUIAMYOUL. Any one of you. या लेटर्स पासून एकच पण मीनिंगफुल वर्ड असा तयार करा. क्विकली. छोटासा प्रॉब्लेम आहे. Listen. By using all the letters. Okay. पूजा, निकिता, जीनल, रितिका, मधुरा. No, sir. Anyone? Any other? No, sir. No, sir. Simultaneously. If we follow this technique, algorithm, specific and step-by-step particular procedure for solving or making some meaningful word, तो almost 14 lakh words का combinations होता, पता है? 14 lakh. ये लो, फिर ये लो, फिर start में ये ऐसा वैसा वैसा वैसा. But we use some kind of shortcut, and this shortcut itself is another technique. Algorithm, it is specific and step by step. But algorithm, on the contrary, it is mental shortcut, also called as a thumb rule. It is time saving, but it does not give guarantee to solution. ह्यूरिस्टिक से हमारा वक्त कम होता है, बट हर वक्त ये प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सॉल्यूशन देगा ही देगा, ऐसे हम कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड ह्यूरिस्टिक. अंडरस्टूड बोथ द concepts, algorithm and heuristic? Yes, sir. Hello? Yes, sir. Yes, okay, right. So remaining concepts we may discuss tomorrow. Okay, sir. Hello, sir. Yes. And MCQ की प्रैक्टिस करते रहो. कॉलेज का लेक्चर हो या ना हो, क्लास का लेक्चर हो या ना हो, बट बी इन टच विथ MCQ. थिंकिंग एंड प्रॉब्लम का भी. हाँ, नाउ आई एम टेलिंग यू इन एडवांस दैट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम एंड इवन ऑन इंडस्ट्रियल चैप्टर्स ऐसे ही गूगल फॉर्म की टेस्ट आपको दी जाएगी फॉर प्रैक्टिस पर्पस.